స్వాగతమభిషేక స్వాగతం స్వాగతమానంద స్వాగతం స్వాగతం సంగీత స్వాగతం స్వాగతమనురాగ స్వాగతం స్వాగతమభిషేక స్వాగతం స్వాగతమభిషేక స్వాగతం ప్రభుని కీర్తి పల్లవించిన వేళ ప్రసన్నత పూజా వేళ ప్రభువు కీర్తి పల్లవించిన వేళ ప్రసన్నత పూజా వేళ వడివడిగా రండి రారండి పెండ్లి కుమారుడు ఆసనమాయే వడివడిగా రండి రండి తండ్రి కుమారుడు ఆసన్నమాయే స్వాగతమభిషేక స్వాగతం స్వాగతమానంద స్వాగతం స్వాగతం సంగీత స్వాగతం స్వాగతమనురాగ స్వాగతం స్వాగతమభిషేక స్వాగతం స్వాగతమభిషేక స్వాగతం. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియవులారా, మార్చి నెల 2వ ఆదివార పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పించడానికి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఎ వెరీ వెరీ వామ్ వెల్కమ్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సాయం కోరిన వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gada Innaredi and all the other souls who rest in peace. Mass offered by Gada Lusirani and her family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar and Boga Agnes. Mass offered by Boga Arogyam and her family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Velangani Raju and Madhumi Amardeep. Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in the construction. Mass offered by Divine Retreat Center team members. For the eternal peace and a heavenly life to the departed soul of Priyanka. Mass offered by the members of the family. For the departed souls of all the sisters of St. Joseph Annecy Congregation. Mass offered by Sister Provincial and her counselors of Bhubaneswar province. For the complete healing and the good health of Devendra Singh from stage 4B head and neck squamous cell carcinoma cancer. Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the good health, good job, peace of mind, good thoughts to Manohar Amal. Mass offered by Parvati. For the good health, God's blessings and the special intentions. Mass offered by Tumma Vijayananda Reddy, Roja Rani, Ronak Reddy and the family members. For the Zain to write the board exams well. Mass offered by Shobharani. For the conversion of all the sinners, especially youth across the world. Mass offered by Annapurna. For the deliverance of Vijay from all the bondages. Mass offered by Nirmala. For the reunion of the broken families and the deliverance from illegal relationships. Mass offered for the Passion of Christ by Jocelyn.
for the resolution of the problems most offered by Swapna and her family members, for the good health, wisdom to Sagali Charmi to write intermediate exams well and to get a good rank in the NEET exam most offered by Sagali Gurappa and her family, most offered for all the sponsors and the benefactors and supporters of Divine Retreat Center construction, that the Lord may bless every family, most offered by the Divine Retreat Center team members, most offered for all the Rosary team members. The Lord may bless the admins and secondary admins, and every family be blessed through the intercession of Mother Mary, most offered by the Divine Retreat Center, most offered for the builder, architect, and all the workers at the site. The Lord may protect them from every accident and lead them with the unity of the Holy Spirit, most offered by the center and the team members, most offered for all the servants working here in the Divine Retreat Center for the ministries. The Lord may protect and guard and guide them with the gift of the Holy Spirit and the knowledge, most offered by the Retreat Center team members. ప్రియబిళ్ళారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీరు పెట్టించిన మా సెంటెన్షన్స్ అన్నిటినీ కానుకగా సమర్పిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది మాసాల్లో పాల్గొంటారు. తపస్కాల ఈ మార్చి నెల 2వ సబతు దినం ఈ బలి దీక్షాపరులైన మీకు, అలాగే తపో దీక్షలు ఉన్న మీ ఒక్కొక్కరికి, అలాగే మాసాల్లో పాల్గొన్న మీ ఒక్కొక్కరి ఇంటెన్షన్స్, ప్రార్థనలు, కోరికలను కానుక సమర్పించి ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మీ అందరి ప్రార్థన ఆశయాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ప్రియబిళ్ళారా, మందిర నిర్మాణ పని విజయవంతంగా జరుగుతూ ఉండగా ఒకరోజు కూడా పని ఆగిపోకుండా విజయవంతంగా కొనసాగించబడాలని, ఈ నిర్మాణానికి తోడుగా దేవుడు ఏర్పరిచిన దాతలు, స్పాన్సర్స్, బెనిఫాక్టర్స్ అందరినీ ఉదార మనస్సు కలిగి దేవుడు దీవించి ఇది ఆంధ్ర తెలుగు ప్రజలకి దేవుని మహిమ కోసం ఒక గొప్ప ప్రార్థన మందిరంగా దేవుడు మార్చమని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీరందరూ కలిసి ప్రార్థించండి. అలాగే ఈ తపస్కాలములో దివివాకు ధ్యాన వడక మందిరం నుండి రకరకాల మేత్రాసనాలకి, డయాసిస్కి, విచారణలకి సువార్త కుటీ కోసం బయలుదేరుతూ ఉండగా ప్రతి విచారణలో ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో, కూటాలు ఉన్నాయో, వాక్య పరిచర్య ఉందో దేవుడే తన ఆత్మ ద్వారా ప్రజల హృదయాలను తెరవమని, పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం కలిగించమని, దేవుని మహిమ కోసం ఈ కూటాలు జరగాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో 2 చేతులు జోడించి మనందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలు ఎంతో భక్తితో, విశ్వాసముతో మనం సమర్పించుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజను మనం ప్రారంభించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియబిళ్ళారా, యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 37వ వచనములో ప్రభు యేసుక్రీస్తు పలికిన ఒక గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెంటెన్స్ ఉంది. దప్పిక కొనువాడు నా యొద్దకు వచ్చి వారి దప్పిక తీర్చుకున్నాడు గాక. తన్ను విశ్వసించు వారి అంతరంగముల నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించును. ఇది పలికి తర్వాత సెంటెన్స్ ఏముందంటే, తన్ను విశ్వసించువారు పొందబోయే పరిశుద్ధాత్మను గురించి ఆయన ఈ దాహమును, ఈ జలమును గురించి ఉద్దేశించును అని యోహాను రాస్తూ ఉన్నాడు.
యేసుక్రీస్తే ఆ జీవజల నది ప్రవాహానికి ఊట. ప్రియులారా, ఈనాడు సువిశేషపట్నం చాలా సుదీర్ఘమైనది. మీ అందరికీ తెలుసు, బావి దగ్గర సమరియా స్త్రీ నీళ్లు తోడుకోవటానికి తన కడవను తీసుకుని వచ్చి యేసుక్రీస్తుని అకస్మాత్తుగా కలిసి వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్న సంభాషణ, సుదీర్ఘమైనటువంటి గాస్పల్ రీడింగ్, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం అంతా అదే. జీవజలను గురించి, దప్పికను గురించి, రక్షణ గురించి యేసుక్రీస్తు ఆమెతో మాట్లాడుతుంది. అలాగే మొదటి పట్టణంలో కూడా ఎంత బాగుంది అంటే పిల్లవరా, నిర్గమకాండం 17వ అధ్యాయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి దప్పిక కొనినప్పుడు వారు మోషేకి అహరోనుకి విరుద్ధంగా సణుక్కుండుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి నీళ్లు కావాలని వారు దప్పిక కొని ఉండగా మోషేకి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మోషే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇజ్రాయెల్ ప్రజల ఇబ్బందులు, సమస్యలు తెలియజేసినప్పుడు మాసా మరీబాలో ఒక రాయిని తన చేతున్న కర్రతో కొట్టమని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు మోషే ఆ రాయి నుంచి ప్రజలకి నీళ్లు వారి దప్పిక తీరే వరకు ప్రవహింపజేసే ఒక సాధనముగా మారాడు. ఆ రాయి యేసుక్రీస్తే. ఆ నీళ్లు ఆ రాయి నుంచి ప్రవహించు పరిశుద్ధాత్మ జీవజల నది ప్రవాహం. ప్రియములారా, అందువలన ఈ తపస్కాల 3వ ఆదివారములు అడుగుపెట్టిన మనం, ప్రియములారా, నాకు తెలుసు ఉపవాసం, ప్రార్థన, దానధర్మ క్రియలు, దీక్ష, ఇటువంటి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై మన మనస్సులను మనం ఉంచుతూ ఉన్నాం. మన శ్రద్ధ దాని మీదనే ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్, మంచిది. కానీ ఈ 3వ ఆదివార తపస్కాలములు ప్రవేశించిన మనల్ని దేవుడు ప్రశ్నించిన ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ దీక్ష వేసుకుంటూ దాని చుట్టూ ఆ బట్టలు దుక్కు, గుడిలో పడుకో, అతనొద్దు ఇనతనొద్దు అని ఈ శారీరక దీక్ష మీద మాత్రమేనా నీ మనసు? లేదా రుచికరమైన భోజనం, మాంసాహారం వద్దు అని చెప్పి తిండి మీద మాత్రమేనా నీ మనసు? ఈ ఆకలి మీదనేనా నీ మనసు? లేదా ఇవి అన్నిటి ద్వారా ఒక మనిషి పొందవలసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక అభిషేకం, పరిశుద్ధాత్మ కోసం ఉన్న దాహం, ఆత్మీయ ఎదుగుదల, దీని మీద మనస్సులు ఉన్నాయా? యాక్చువల్లీ దేవుడు కోరుకున్న ఏంటంటే, ఈ బాహ్యమైన శారీరకమైన ఉపవాసమా, ప్రార్థననా, బిడ్డలరా, ఈ దీక్షణ, మాలన, తెండ్య, ఇదేది కాదు. దానికంటే దీని ద్వారా నీవు నేను పొందవలసిన ఒక ఆధ్యాత్మిక దాహం ఉంది. పరిశుద్ధాత్మ కోసం ఒక దాహం ఉంది. ఆ దాహం తీర్చగలిగేవాడు యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే కనుక ఈ దాహం మనకెంతవరకు ఉంది? ఈ దాహములో మనం బలపడుతూ ఉన్నామా? మన దాహం తీర్చగలిగే దేవుని సన్నిధికి మనం వస్తూ ఉన్నామా? ఆ పరిశుద్ధాత్మకు విరుద్ధంగా, ఆ అభిషేకానికి విరుద్ధంగా మనము ఏమైనా ఆటంకములలో, ఇబ్బందులు ఉన్నామండి. లేదా ఈ 3 తపస్కాల ఆదివార ఆచరణ తర్వాత ఇంకా బాహ్యమైనటువంటి, అంత ప్రాముఖ్యత లేనటువంటి ఈ విషయాలపైననే మన మనస్సు పెట్టుకున్నామా? లేదా ఆధ్యాత్మికమైన, లోతైన, ముఖ్యమైన పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం, ఆ కృప, ఆ అభిషేకం, ఆ జీవజల ప్రవాహములో మనము ఉన్నామా? ఒక్క నిమిషం మన సాక్షిని పరిశీలించి, మనం దారి తప్పిపోయి ఉంటే దేని మీద శ్రద్ధ కావాలో దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టకుండా, దేని మీద శ్రద్ధ అవసరమో లేదో, అంత ముఖ్యమైనది కాదో వాటి మీద మనసు పెట్టి ఉంటాయి. దేవుడు ఆశించినటువంటి కృప, అభిషేకం, పరిశుద్ధాత్మపై మనస్సు పెట్టకుండా దేవుడు కోరనటువంటి శారీరక విషయాలపై, తిండి విషయాలపై మనసు పెట్టి ఉంటే
దేవా మన్నించండి, సరైన మార్గములకు మమ్మల్ని నడిపించండి. దప్పిగొనే దుప్పిలాగా నీ జీవజలం నది ప్రవాహము దగ్గరికి మమ్మల్ని నడిపించండి అని ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతులను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి కల్వరి రక్తముతో మనలను కడుగి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవ నది ప్రవాహమునకు నడిపించునుగాక. ప్రభువా మాపై దయ చూపుము. ప్రభువా మాపై దయ చూపుము. జీవజల నది ప్రవాహ ఊటయైన యేసయ్యా, నీ బిడ్డలపై దయ చూపుము. జీవజల ప్రవాహ ఊటైన యేసయ్యా, మీ బిడ్డలపై దయ చూపుము. దేవుని సన్నిధికై ఆకలి దప్పిక కలిగించు ఆత్మదేవా, మాపై దయ చూపుము. దేవుని సన్నిధికై ఆకలి దప్పికలు కలిగించు ఆత్మదేవా, మాపై దయ చూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, నీవు దయానిధివి, మంచితనమునకు నివాస స్థానము నీవే. నీవు ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మములను మా పాప నివారణకు సాధనములుగా సూచించితివి. మన సాక్షి వేదనకు గురి అయి దీన స్థితి ఎందున్న మమ్ము కరుణతో చూడుము. పాప భారము కింద పడియున్న మమ్ము జాలితో పైకి లేవనెత్తుము. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మాకు త్రాగుటకు నీరు చూపుము. మొదటి పట్టణము నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయము 3వ వచనము నుండి 7వ వచనం వరకు. ఆ దినములలో దప్పికచే అల్లాడిపోవచ్చు ఆ ప్రజలు మోషే మీద నేరము మోపిరి. వారు అతనితో, ఐగుప్తు దేశము నుండి మమ్మేల తోడ్కొని వచ్చితివి, మమ్ములను చంపుటక ఇక్కడ మేము, మా పిల్లలు, పశువులు దప్పికలచే చచ్చిపోవలయునా ఏమి అనిరి. మోషే యావేకు మొరపెట్టుకొనెను. అతడు, నేను ఈ ప్రజలతో ఎట్లు వేగుదును? ఇంకా కొంతసేపు ఉన్నచో వారు నన్ను రాళ్లతో కొట్టుదురు అనెను. అంతటి యావే మోషేతో, నీతో పాటు ఇజ్రాయేలు పెద్దలను కొంతమందిని తీసుకొని
ఈ ప్రజలకు ముందుగా నడిచిపోము. నీవు నదిని కొట్టిన కర్రను చేతపట్టి వెళ్ళుము. నీవు చూచుచుండగని నేను హోరేబు కొండ రాతి మీద నిలబడెదను. నీవు కర్రతో ఆ రాతిని కొట్టుము. మీరందరూ త్రాగుటకు రాతి నుండి నీరు పుట్టును అనెను. ఇశ్రాయేలుల పెద్దలు చూచుచుండగా మోషే దేవుడు చెప్పినట్లే చేసెను. ఇశ్రాయేలీయులు జగడమాడుట చేతను వారు యావే మనతో పాటు ఉన్నాడా లేడా అని సందేహించుచు యావేను పరీక్షించుట చేతను ఆ చోటికి మస్సా, మెరీబా అని పేర్లు వచ్చెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నాకులేమీ కలుగదు. పచ్చిక బయళ్ళలో విశ్రమింపచేయును. యావే నా కాపరి. నడిపించును నా జీవము గల ప్రభువు. శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్ను నడిపించును నా జీవము గల ప్రభువు. యావే నా కాపరి, నాకులేమీ కలుగదు. పచ్చిక బయళ్ళలో విశ్రమింపచేయును. యావే నా కాపరి. దేవుడు మనకు కసిగిన పవిత్రాత్మ ద్వారా తన ప్రేమతో మన హృదయములను నింపెను. రెండో పట్టణము పునీత పౌలు గారు రోమా పౌలకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము 1-2 వచనములు, 5 మరియు 5 నుంచి 8 వచనములు. సహోదరులారా, విశ్వాసం వలన మనం ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా చేయబడుచుటే మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధాన పడితిమి. ఈనాడు మనకు నిలయమై ఉన్న ఈ దైవానుగ్రహమునకు ఆయనయే విశ్వాసము ద్వారా మనల్ని తీసుకొని వచ్చెను. కనుక దేవుని మహిమలో పాలు పంచుకొను ఆశతో మనం ఆనందిస్తున్నాము. ఈ నిరీక్షణ మనకు నిరాశ కలిగింపదు. ఏలైనా దేవుడు మనకు వసిగిన పవిత్రాత్మ ద్వారా తన ప్రేమతో మన హృదయములను నింపెను. మనము బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడే నిర్ణీత కాలమున దైవహీనుల కొరకు క్రీస్తు మరణించెను. ఎందువలన నీతిమంతుని కొరకు కూడా ప్రాణములను ఇచ్చుట అంత సులభము కాదు. బహుశా సత్పురుషుని కొరకే ఒకడు తన ప్రాణములను ఇచ్చుటకైనను సిద్ధపడినేమో. కానీ మనము పాపాత్ములై ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు మన కొరకు మరణించను కదా. ఇట్లు దేవుడు తనపై తనకు ఉన్న ప్రేమయే చూపుచున్నాడు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నామమున మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము. నీ నామమున మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము.
ధన్యులు దేవుని రాజ్యము వారిది. శోకార్తులు ధన్యులు ఓదార్పు వారు పొందెదరు. కాలాలు మారినా సూర్య చంద్రులే ఆగినా, కాలాలు మారినా సూర్య చంద్రులే ఆగినా, మారదు నీ జీవవాక్యం, మారదు నీ ప్రేమ వాక్యం, మారదు నీ జీవవాక్యం, మారదు నీ ప్రేమ వాక్యం. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను రాసిన పవిత్ర శుభవార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 5 నుంచి 42 వరకు. యేసు సమరియలోని సిఖారు అనే పట్టణమునకు వచ్చెను. అది యాకోబు తన కుమారుడకు యోసేపునకిచ్చిన పొలము సమీపములో ఉన్నది. అక్కడ యాకోబు బావి ఉండెను. యేసు ప్రయాణము బడలిగచే ఆ బావి వద్ద కూర్చుండును. అది మధ్యాహ్నపు వేళ. ఒక సమరయ స్త్రీ నీటి కొరకు అక్కడకు వచ్చెను. యేసు ఆమెను, నాకు త్రాగుటకు నీళ్ళిమ్ము అని అడిగెను. ఆయన శిష్యులు ఆహార పదార్థములు కొని తెచ్చుటకు పట్టణమునకు వెళ్ళి ఉండేది. ఆ సమరయ స్త్రీ యేసుతో, యూదుడైన నువ్వు సమరయ స్త్రీయగు నన్ను నీరు ఇమ్మని ఎట్లు అడుగుచున్నావు అని అనను. ఏలైనా యూదులకు సమరయులతో ఎట్టి పొత్తును లేదు. అప్పుడు యేసు, నీవు దేవుని వరమును గ్రహించి ఉండిన ఎడల త్రాగుటకు నీరు ఇమ్ము అని అడుగుచున్నది ఎవరు అని తెలుసుకుని ఉండిన ఎడల నీవే ఆయనను అడిగి ఉండెడిదానవు. అప్పుడు ఆయన నీకు జీవజలమును ఇచ్చి ఉండేవాడు అని సమాధానమిచ్చును. అప్పుడు ఆ స్త్రీ, అయ్యా, ఈ బావి లోతైనది, నీరు తెచ్చుటకు నీ వద్ద ఏమీ లేదు. జీవజలము నీవు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చదవు? మా పితరుడగు యాకోబు మాకు ఈ బావిని ఇచ్చెను. అతడు, అతని కుమారులు, అతని మందులు ఈ బావి నీటిని త్రాగిరి. నీవు అతని కంటే గొప్పవాడవా అని అడగగా, యేసు సమాధానముగా ఆమెతో, ఈ నీటిని త్రాగువాడు మరలా దప్పిగగొనును, కానీ నేనిచ్చు నీటిని త్రాగువాడు ఎన్నటికి దప్పిగొనడు. నేనిచ్చు నీరు వాని యందు నిత్య జీవమునకై ఊరెట్ట నీటి బొగ్గగా ఉండును అని చెప్పను. అప్పుడు ఆమె, అయ్యా, నేను మరలా దప్పిక కొనకుండునట్లు, నీటికై ఇక్కడికి రాకుండునట్లు నాకు ఆ నీటిని ఇమ్ము అని అడిగాను. అప్పుడు యేసు, నీవు పోయి నీ భర్తను పిలుచుకుని రమ్ము అనను. అందుకు ఆమె,
నాకు భర్త లేడు అని చెప్పను. నాకు భర్త లేడు అని నీవు యథార్థముగా చెప్పితివి. నీకు 5 భర్తలు ఉండిరి, ఇప్పుడు నీతో ఉన్నవాడు నీ భర్త గాడు. అవును, యథార్థమే చెప్పితివి అని యేసు పలికెను. ఆ స్త్రీ ఆయనతో, అయ్యా, నువ్వు ప్రవక్తవని నాకు తోచుచున్నది. మా పితరులు ఈ పర్వతం మీద ఆరాధించిరి, కానీ దేవుని ఆరాధించవలసిన స్థలము యెరూషలేములో ఉన్నది మీరు చెప్పుచూ ఉన్నారు అని పలికెను. స్త్రీ, నా మాట నమ్ము, సమయము ఆసన్నమగుచూ ఉన్నది. మీరు ఈ పర్వతం మీద కానీ యెరూషలేములో కానీ తండ్రిని ఆరాధింపరు. మీరు ఎరుగని దేవుణ్ణి ఆరాధించుచూ ఉన్నారు. మేము ఎరిగిన వానిని మేము ఆరాధించుము. ఎలైనా రక్షణ యూదుల నుండి వచ్చును. కానీ నిజమైన ఆరాధకులు ఆత్మయందు సత్యమందు తండ్రిని ఆరాధించు సమయము ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది. అది ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది. నిజముగా తండ్రి ఆశించినది ఇటువంటి ఆరాధకులనే. దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కనుక ఆయన ఆరాధించువారు ఆత్మయందు సత్యమందును ఆరాధింపవలయును అని చెప్పను. అప్పుడు ఆ స్త్రీ, క్రీస్తు అనబడు మెస్సయ్య రానున్నాడని మేము ఎరుగుదుము. ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు అన్ని విషయములు తెలియచేయును అని పలికెను. నీతో మాట్లాడుచున్న నేనే ఆయనను అని యేసు చెప్పను. అందులో శిష్యులు వచ్చి ఆయన ఒక స్త్రీతో సంభాషించుట చూచి ఆశ్చర్యపడిరి. కానీ ఎవడును నీకేమి కావలయును అని కానీ, నీవు ఎందుకు ఆమెతో మాట్లాడుచున్నావు అని కానీ అడగలేదు. ఆమె తన కడవను అక్కడే వదిలిపెట్టి పట్టణంలోనికి వెళ్ళి ప్రజలతో, ఒక మనుషుడు నేను చేసినవి అన్నీ చెప్పెను, వచ్చి చూడుడు, ఆయనే క్రీస్తు ఏమో అని చెప్పను. ప్రజలు పట్టణము నుండి బయలుదేరి ఆయన వద్దకు చేరిరి. ఈలోగా ఆయన శిష్యులు, బోధకుడా, భోజనము చేయుడు అని ప్రతిమాలిరి. యేసు వారితో, భుజించుటకు మీరు ఎరగని ఆహారము నాకు కలదు అని చెప్పను. ఎవరైనా ఈయనకు భోజనము తెచ్చిపెట్టిరా అని శిష్యులు ఒకరితో ఒకరు అనుకొనిరి. యేసు వారితో, నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు ఆయన పనిని పరిపూర్తి చేయుటయే నా ఆహారము. 4 మాసముల వెంబట కోతలు వచ్చినవి మీరు చెప్పుదురు కదా. పొలము వైపు కనులెత్తి చూడుడు, అవి పండి కోతకు సిద్ధముగా ఉన్నవి. కోత కోయువాడు కూలి తీసుకుని నిత్య జీవమునకై ఫలము సేకరించుకొనుచున్నాడు. ఇందువలన విత్తువాడు కోయువాడు ఇద్దరు సందర్శింతురు. విత్తువాడు ఒకడు, కోయువాడు మరొకడు అని లోకోక్తి ఇక్కడ సార్థమైనది. మీరు శ్రమింపని దానిని కోయుటకు మిమ్ము పంపితిని. ఇతరులు శ్రమించితిరి, వారి ఫలితము మీకు లభించినది అని చెప్పను. నేను చేసినదంతయు అతడు నాకు చెప్పెను అని ఆ స్త్రీ చెప్పిన దానిని బట్టి ఆ పట్టణములోని సమరయులు అనేకులు ఆయనను విశ్వసించిరి. ఆ సమరయులు వచ్చి ఆయనను తమ యొద్ద ఉండమని వేడుకొనగా ఆయన అచ్చట 2 రోజులు ఉండెను. ఆయన ఉపదేశమును ఆలగించి ఇంకను అనేకులు ఆయనను విశ్వసించిరి. మేము ఇప్పుడు నీ మాటలను బట్టి విశ్వసించటలేదు, మేము స్వయముగా ఆయన ఉపదేశమును వింటిమి. వాస్తవముగా ఆయన లోకరక్షకుడవని మాకు తెలియను అని వారు ఆమె
చెప్పిరి. ప్రభు యేసు క్రీస్తు రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని పరిశుద్ధమైన వాక్కు మనం ఆలకించబోతున్నాం. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం, ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీటి బుగ్గ ఒక వ్యక్తి త్రాగి ఆ దప్పిక తీర్చుకోవలసినటువంటి అవసరము, అలాగే దేవునితో ఒక వ్యక్తికి ఉన్న ఆత్మీయ సంబంధం అనేటువంటి ముఖ్యమైన అంశాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాం బిడ్డలారా. అందువల్ల ఒక్కసారి శిరములు వంచి కళ్ళు మూసుకొని ఈ అంశం మన హృదయంలో దేవుని ఆత్మ స్థిరపరచాలని, ఈ అంశం ద్వారా మనల్ని దేవుడు నడిపించాలని మనం కోరుకుంటూ ఒక్క నిమిషం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రము, ఘనత, మహిమ, ఆరాధన, స్తుతి నిరంతరం కలుగునుగాక. యేసయ్యా ఆత్మదాహము, యేసయ్యా ఆత్మాభిషేకము, యేసయ్యా రక్షణ అనే ముఖ్యమైన అంశాలు ధ్యానించబోతూ ఉండగా మీరు మాతో మాట్లాడండి. మా హృదయాలను తెరవండి ప్రభు అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభు వాక్కు బోధించడానికి మాకు సహాయం చేయండి. వింటున్న ఈ ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయాలను తాగండి ప్రభువా. నీ సన్నిధిని మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తపస్కాల ఆచరణ, తపస్కాల క్రియలు, తపస్కాల ప్రాయశ్చిత్తము, పాప సంకీర్తనము, పశ్చాత్తాప క్రియలు చేస్తూ ఉండగా ప్రభువా, ఈ తపస్కాల క్రియల ద్వారా మమ్మల్ని ఇంకొక అడుగు మీ దగ్గరికి చేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ సన్నిధి మమ్మల్ని నడిపించునుగాక. మా ఇల్లు, మా కుటుంబము, మా శరీర మనసు ఆత్మలు నీ పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా శుద్ధి చేయబడునుగాక. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సకల దూతలారా, సకల పునీతులారా, హతసాక్షులారా మా కోసం ప్రార్థించండి. నిరంతరం మీ ప్రార్థనా సమయకు తెచ్చిమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అమ్మా, మీ కుమారునికి వాక్కు మాకు బోధించే కృప తెచ్చిమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవర ప్రసాదం చేతాందని మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలతో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భాబుల మగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగాని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును సదాకాలం కలుగునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి సువిశేషపట్నం మీ అందరికీ చాలా సుపరిచితమైనటువంటి ఒక సంఘటన. యేసుక్రీస్తు బావి దగ్గర కూర్చొని ఒక సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుతూ ఆమెని తన లోక సంబంధమైన పాప బంధకాలు, ఒక లైంగికమైనటువంటి పాప ప్రభావాల నుండి విడిపించి రక్షణ అనే జీవ జల నది ప్రవాహానికి ఆమెని నడిపిస్తున్న ఒక సంఘటన. పిల్లరా, ఏ ఉద్దేశము లేకుండా, ఏ పర్పస్ లేకుండా బైబిల్లో ఏ ఒక్క సంఘటన కూడా రాయబడలేదు. మరి ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు జీవితంలో. ఇప్పుడు ఈ యోహాను చోద 4వ అధ్యాయం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రియులరా యెరూషలేము నుంచి సమరియా ద్వారా ఆయన గలీలికి వెళ్తూ ఉన్నాడు.
యాక్చువల్లీ గలీలీకి వెళ్ళటానికి యేసుక్రీస్తు నివసిస్తున్న ప్రాంతం నుంచి వేరే మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. అలా వేరే మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన ప్రియులారా ఈ యెరూషలేం వెళ్ళటానికి డమాస్కస్ నుంచి పోతూ ఉన్నారు. ఎక్కడికి? ఈ గలీలీకి. అందువలన యెరూషలేం, డమాస్కస్, గలీలీకి ప్రయాణం పోతూ ఉండగా అది యాక్చువల్లీ ఎక్కువగా సాధారణ మనుషులు ప్రయాణం చేసే ఒక దారి కాదు. అది కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం, ట్రేడ్ పర్పస్ కోసము మనుషులు సాధన సామగ్రులు గాడిద మీద కానీ, ఒంటె మీద కానీ, లేదా హోర్స్ గుర్రాల మీద కానీ, ఆ గుర్రపు బండులో కానీ సాధన సామగ్రులు తీసుకుని పోయే రూటు యాక్చువల్లీ యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు నడుచుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఆ దారి ప్రియబడ్డారా. అక్కడ యాకోబు ఇచ్చినటువంటి తన కుమారుడైనటువంటి యోసేపుకి ఇచ్చినటువంటి ఒక బావి దగ్గరనే యేసుక్రీస్తు నీటి కోసం దప్పికొని అక్కడ కూర్చున్నాడు. శిష్యులు ఆకలితో ఉన్నారు కాబట్టి భోజన సామగ్రిలు కొని తెచ్చి రావటానికి వారు పట్టణంకు వెళ్ళే టైము యేసుక్రీస్తు ఏకాంతముగా ఉంటున్నాడు. యాక్చువల్లీ మీరు ఈ మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను సువార్తలు పరిశీలించి చూస్తే ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ఏకాంతముగా ఉండినట్టి ఆ సమయము, స్థలములు చాలా తక్కువ. ఆయన రాత్రి అంతా ఏకాంతముగా ఉండి కొన్నిసార్లు వేకువజామున లేచి, లేదా కొన్నిసార్లు సాయంకాలం అయ్యే వరకు ఆయన ఏకాంతముగా ప్రార్థన చేయటానికి వెళ్ళాడు. కానీ తక్కిన టైం అంతా కూడా ఆయన 12 మంది శిష్యులతోనే ఉన్నారు, ప్రజలతోనే తిరుగుతూ ఉన్నారు, గుంపులతోనే ఆయన సువార్త బోధిస్తూ ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా పర్యటించినటువంటి యేసుక్రీస్తుని మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఒంటరిగా ఏకాంతముగా ఈ యాకోబు ఇచ్చినటువంటి, యోసేపుకి ఇచ్చిన బావి దగ్గర ఏకాంతముగా కూర్చున్నాడు. ఈ ఏకాంతత కూడా ప్రియులారా ఒక ఆత్మీయ సన్నివేశం అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. అనగా ఇది పర్పస్లీ ఈ సమరయ స్త్రీ రక్షణ కోసము ఆయన ఏర్పరచిన ఒక ఏకాంత సమయమని బైబిల్లో థియోలోజియన్స్ మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఏకాంతముగా ప్రార్థించి యేసుకు మనం చూస్తూ ఉండగా ఇక్కడ ఏకాంతముగా ఉండి ఒక ఆత్మీయ సన్నివేశం వలన ఒక పాపాత్మురాల స్త్రీకి, ఒక సమరయ స్త్రీకి ఒక ఆత్మీయ ప్రభావాన్ని, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావాన్ని, ఆమె ఆకలి దప్పికలు తీర్చే ఒక పరిశుద్ధాత్మ జీవిత నది ప్రవాహానికి, ఒక ప్రార్థన అనుభూతికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. అందువలన దీన్ని కూడా ఒక ప్రార్థన అనుభవము, ఒక స్పిరిచువల్ గాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని మనం చక్కగా చెప్పవచ్చు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. నా బావి దగ్గర ఈ కలయిక బైబిల్లో మొదటిసారి కాదు. మనము బైబిల్లో కొన్ని సంఘటనలు చూస్తే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు ఆదికాండం 24వ అధ్యాయంలో 14వ వచనం నుంచి మనం ముందు చదివితే, అబ్రహాం తన కుమారుడైనటువంటి ఈసాకుకి ఒక వధువుని వెతక్కి తీసుకురావటానికి తన ఇంటి కార్యస్థుడైనటువంటి ఎలియాజరుని పంపించినప్పుడు, ఎలియాజరు దేవుని చిత్త ప్రకారం ఏ స్త్రీని తన యజమాని కుమారునికి వధువుగా కోరుకుంటున్నాడో అది తెలుసుకోవటానికి ఆయన మనస్సులో తీర్మానించిన విషయం ఏంటంటే, నేను నా అనిమల్స్ ప్రయాణం చేస్తూ పోతూ ఉండగా బావి దగ్గర ఒక స్త్రీ నీళ్లు తోడుకుంటూ ఉండాలని, ఆమె తనకి, తన జంతువులకి, అనిమల్స్కి నీళ్లు తోడికి వాళ్ళకి దప్పిక తీర్చే వరకు పోయాలని, ఆమె అడగగానే దానికి ఒప్పుకోవాలని పిల్లరా ఒక కండిషన్ పడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా గమనించండి, ఈసాకుకి రెబెక్కాని దేవుడు ఏర్పరచినది బావి దగ్గరేనే.
అక్కడి నుంచి ఎలియాజరు ఈ రెబెక్కాని చూస్తూ ఆమెని తన యజమానుడైనటువంటి అబ్రహాముకి కుమారుడైన ఇస్సాకుకి ఒక వధువుగా రెబెక్కాను తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు ప్రియవాళ్ళారా. ఇది ఆశ్చర్యమైనటువంటి ఒక సంఘటన. రెండోది మనం చూస్తే ఇదే ఆదికాండంలో ప్రియవాళ్ళారా మనము 29వ అధ్యాయం చదివితే అక్కడ ఇంకొక సంఘటన ఉంది. యాకోబు ప్రియులరా తన భార్య అయినటువంటి రాహేలుని చూసింది, ఇష్టపడింది, భార్యగా తీసుకోవటానికి లేదా ఆయన ఒప్పుకున్నది. ఆ సంఘటన అంతా కూడా ఒక బావి దగ్గర జరుగుతూ ఉంది ప్రియులరా. మీరు చదువుతూ ఉంటే చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని ఆదికాండం 49వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. విచ్ మీన్స్ ఇలా బావి దగ్గర ఈసాకు రెబెక్కాని కలిసి ఒక వివాహ ఒట్టంబడికకి ఆ సన్నివేశం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే, అలాగే యాకోబు రాహేల్ని కలిసి ఒక వివాహానికి, ఒక ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్కి అది దేవుడి ముందు తీసుకువెళ్తూ ఉండే లేదా అది చాలా ఇంటిమేట్ అయినటువంటి, చాలా దగ్గర సంబంధమైనటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్కి ఈ బావి దగ్గరనే ఆ రిలేషన్షిప్ మొదలవుతూ ఉంటుంది, ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. ఆ అబ్రహాము లేదా ఈసాకు ప్రియులరా యాకోబుకి వచ్చినటువంటి బావి దగ్గరనే యేసుక్రీస్తు కూడా సమరయ స్త్రీని కలుస్తూ ఉన్నాడు. ఈ కలయిక ఒక వివాహానికి కాదు కానీ అది ఒక ఆత్మీయ కలయిక, ఒక స్పిరిచువల్ మీటింగ్గా జరుగుతూ ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఈనాడు ఈ యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం చదువుతుండే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే మనం అక్కడ చూస్తే ప్రియులరా అక్కడ యేసుక్రీస్తు ఈ సమరయ స్త్రీ నుంచి నీళ్లు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఈ నీటిని గురించి యాక్చువల్లీ వారిద్దరి మధ్యలో డిస్కషన్ ప్రారంభమవుతుంది. మనము ఈ యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో వెళ్ళరా మనం 13, 14, 2 వచనాలు వింటే అక్కడ ఎంత చక్కగా నీటిని గురించినటువంటి ఒక సంభాషణ వారిద్దరి మధ్యలో మొదలవుతున్నాయో. ఆ నీటిని గురించి ఈమెకి ఏం తెలియదు. ఈ సమరయ స్త్రీ ఏమో సాధారణమైనటువంటి లోక సంబంధమైన ఒక దప్పికకి ఉపకరించే నీటిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే, యేసుక్రీస్తు ఆ నీటి కాదు, జీవజల ప్రవాహమైనటువంటి పరిశుద్ధత అభిషేకమైనటువంటి రక్షణ అనేటువంటి ఒక నీటిని గురించి మాట్లాడుతున్నారని 13, 14 వచనములో మనం అర్థమవుతుంది. చదువుతామా? యేసు సమాధానముగా ఆమెతో, ఈ నీటిని త్రాగువాడు మరలా దప్పిక గొనుడు, కానీ నేను ఇచ్చు నీటిని తాగువాడు ఎన్నటికిని దప్పిక గొనడు. నేను ఇచ్చు నీరు వాని యందు నిత్య జీవమునకై ఊరిడి నీటి బుగ్గగా ఉండును అని చెప్పెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చూడండి, నేను నీకిచ్చే ఈ నీళ్లు తాగితే అది నిత్య జీవానికి ఒక ఊటగా మారును అని యేసుక్రీస్తు లోతైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక తెలియజేస్తూ ఉంటే అది స్త్రీకి అర్థం కావట్లేదు. మనము ఇదే యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 38, 39 చదివితే ఆ ప్రభు అక్కడ పండగ చివరి దినమున ఆ దేవాలయంలో నిలబడి ఆయన బిగ్గరగా ఇట్లా అనుచూ ఉంటున్నాడు, దప్పిక కొనువాడు నా యొద్దకు వచ్చి తన దప్పిక తీర్చుకొనును గాక. లేఖనములో రాయబడినట్లుగా తన్ను విసర్జించు వారి అంతరంగము నుండి జీవజల నది ప్రవాహము ప్రవహించును అని అక్కడ రాయబడి ఉంది. చివరికి ఆ 39వ వచనంలో ఉండే ఒక లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విందామా? యేసు ఇంకను మహిమ పరపబడినందున దాని ముందున వచనం ఆయన తన్ను విశ్వసించువారు, ఆయన యేసుక్రీస్తునందు తన్ను విశ్వసించువారు పొందబోవు ఆత్మను గురించి ఇట్లు పలికెను. చూడండి, ఈ దప్పిగా ఈ నీళ్లు పిల్లరా
యేసు క్రీస్తుని విశ్వసించు వారు పొందబోయే ఒక ఆత్మను గురించి, వారు పొందబోయే ఒక రక్షణ గురించి పలికెను అని అక్కడ గ్రంథకారుడు చక్కగా రాస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, మనము ఈ యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు నికోదేమోసుతో సంభాషిస్తున్న ఒక సంఘటన అక్కడ ఆ యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో స్టార్టింగ్ నుంచే ఉంది. నికోదేమోసు పిల్లరా యేసుక్రీస్తుని రాత్రి వేళ కలవటానికి వచ్చాడు. ఆయన ధర్మశాస్త్ర బోధకుడై ఉండి కూడా ఈ నీళ్ళేంటి, ఈ జీవజలం ఏంటి, అది ఏది ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు. కానీ యేసుక్రీస్తు అక్కడ కూడా ఒక నీటిని గురించి, ఒక జ్ఞానస్నానం గురించి, ఒక రీబర్త్ గురించి, రెండవ జన్మ గురించి మాట్లాడుతూ ఉండగా ఎంత చక్కగా మనం తీసుకుంటామా? యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో 5వ వచనం చదువుతామా? అప్పుడు యేసు ఒకడు నీటి వలన ఆత్మ వలన జన్మించననే తప్ప దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపజాలడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచు ఉన్నాను. ప్రియులారా, నీటి సంబంధమైన అనేక డిస్కోర్సెస్, సంభాషణములు, మీటింగ్స్ మనం ఇప్పుడు ఈ బైబిల్లో చదువుతూ ఉన్నాం. గమనించండి, పరిశుద్ధాత్మకి బైబిల్లో 5 సూచనలు ఉంటే ఆ 5 సూచనలు ఒకటే నీళ్ళు. అది ఆత్మక సూచన, రక్షణక సూచన. అలాగే ఒక వ్యక్తి జ్ఞానస్నానం ద్వారా పాపములన్నీ కడిగివేయబడే ఒక శుద్ధీకరణకు సూచన. ఆ జ్ఞానస్నానం ద్వారా నూతనీకరించబడి దేవుని ఆత్మలో ఒక రెండవ జన్మం స్వీకరించే ఒక న్యూ లైఫ్కి, కొత్త లైఫ్కి సూచన. ఆ కొత్త లైఫే ప్రియబిడ్డలారా ఈ పాపాత్మురాలైనటువంటి సమరియా స్త్రీకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఆ కొత్త లైఫ్కి నికోదేమోసుని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు. ఆ కొత్త లైఫ్కి పండగ చివరి దినమున ఆయన నిలబడి ప్రజలందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. మీరు రండి, నేను మీకు నిత్య జీవపు ఊట అయిన ఆ ఆత్మను మీకు ప్రసాదిస్తాను, ఆ రక్షణలకు దాన్ని నడిపిస్తాను అని యేసుక్రీస్తువులరా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ మాటల ప్రియులారా, ఈ సమరియా స్త్రీకి ఎందుకు ఈ నిత్య జీవపు నీళ్లు ఊట అవసరమై ఉంది అంటే మనం ఆ డిస్కషన్ చూస్తూ ఉన్నాము. ఆమె ఒక పాపాత్మురాలు. యేసుక్రీస్తు కావాలని నువ్వు వెళ్ళి నీ భర్తను తీసుకురమ్మంటే నాకు భర్త లేడు అని అంటుంది ఆమె. అవును, నీ చెప్పింది కరెక్టే, నీకు 5 భర్తలు ఉండిరి, కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఎవడితో ఉంటూ ఉన్నావో వాడు నీ భర్త కూడా కాదు అని చెప్తున్నారు. అనగా ప్రియులరా, లోక సంబంధమైన ఒక దాహం. ఆ దాహం ఏంటి ప్రియులరా? ఒక మనిషి శరీరం కోరుకున్నది 3. ఒకటి తిండి, రెండవది నిద్ర, మూడవది సుఖం. ఈ స్త్రీ 5 భర్తలతో ఉండి కూడా ఆ శారీరక సుఖం, లైంగిక సుఖం లేదా లోక సంబంధన సుఖం వలన పాపం మీద పాపం ముట్టగొట్టుకుంటూ ఉంది, కానీ ఆ ఆసక్తి తగ్గట్లేదు, ఆ దాహము తీరటం లేదు. మళ్ళీ ఆ 5వ వాడిని వదిలిపెట్టి ఇంకా 6వది ఇంకొక వాడితో ఉంటూ ఉంటే వాడిని భర్త కూడా కాదు అని యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతూ ఉండగా ప్రభువన్నాడు కదా, ఈ నీళ్లు నీవు మళ్ళీ మళ్ళీ తోడుకుంటూ నీవు మళ్ళీ మీకు దప్పిగా అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ తాగుతావు, మళ్ళీ దప్పిగా మళ్ళీ తాగుతావు, నీవు మళ్ళీ మళ్ళీ బావి దగ్గరికి రావాల్సి వస్తుంది. కానీ నేనిచ్చే నీళ్లు తాగేవాడు మళ్ళీ దప్పికొనేవాడు కాదు, ఆకలి కొనేవాడు కాదు చెప్తుంటే, అదే ఒక మనిషికి నిజమైనటువంటి ఆత్మ సంతృప్తి కలిగించు ఒక దేవుని ఆత్మ సాన్నిధ్యం ప్రియలారా, అదే నిత్య జీవపు ఊట. అది మళ్ళీ మళ్ళీ పోయి తెచ్చుకునే అవసరం లేదు. ఒక్కసారి నీ పొందుకుంటే అది నీలో ప్రవహిస్తూ ప్రియులారా, ఆ దేవునితో ఒక వ్యక్తికి ఉన్న ఒక కనెక్షన్ని, ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పరచి ఎప్పుడు కూడా లోకం వైపు తిరిగి వెళ్ళిపోకుండా రక్షణ వైపు మాత్రం నడిచే ఒక నిత్య జీవ నది ప్రవాహములోనికి ఆ వ్యక్తిని కొట్టుకుంటూ పోతున్న అనుభూతికి అది నడిపిస్తూ ఉంది. ప్రియులారా, నికోదేమోసు పలికినట్లుగా ఈ నూతన జన్మం పొందినటువంటి వ్యక్తి
సమరయ స్త్రీతో యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతూ ఉండగా ఈ నూతనమైనటువంటి ఈ జీవపు ఊట నుంచి ఆ నీళ్లు తాగే వ్యక్తికి ఎలాంటి ఒక ఆత్మీయ అనుభూతి కలుగుతూ ఉంది అంటే, దేవుడంటే ఏంటో, యథార్థం అంటే ఏంటో, విశ్వాసం అంటే ఏంటో, దేవుని ఆరాధన అంటే ఏంటో అని ఆ వ్యక్తికి చక్కటి క్లారిటీ, చక్కటి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఈ ఎన్కౌంటర్, ఈ దేవానుభవం ఒక వ్యక్తికి కలిగిస్తుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ స్త్రీని దేవుని సాన్నిధ్యంలోనికి యేసుకు నడిపిస్తూ ఉండగా ఒక రియాలిటీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నాడు. 21, 22, 23, 24 వచనాలు ఒకసారి వినండి. ఎందుకంటే ఈ అంశం ఈరోజు నీకు నాకు మనందరికీ అవసరమే. యేసుక్రీస్తు సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడింది కేవలము ఆమెకి సంబంధ విషయం మాత్రం కాదు బిడ్డలారా, అది మనందరికీ అవసరమైనదే. అది ఎందుకు అవసరమని ఒక్కసారి వాక్కు వినండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. విందామా? స్త్రీ, నా మాట నమ్ముము, సమయము ఆసన్నమగుచున్నది. మీరు ఈ పర్వతము మీద కానీ యెరూషలేములో కానీ తండ్రిని ఆరాధింపరు. మీరు ఎరుగని వానిని మీరు ఆరాధింతురు. మేము ఎరిగిన వానిని మేము ఆరాధింతుము. ఏలయనా రక్షణ యూదుల నుండియే వచ్చును. కానీ నిజమైన ఆరాధికులు ఆత్మయందును సత్యమందును తండ్రిని ఆరాధించు సమయం ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది. అది ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది. నిజముగా తండ్రి ఆశించినది ఇటువంటి ఆరాధికులని. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. ప్రియులరా, లోక సంబంధమైన మనుషుల లేదా స్త్రీ యొక్క అన్యుల ఆరాధన మనోభావం, మనస్తత్వం ఏంటంటే, ఈ కొండ మీద కానీ ఆ కొండ మీద కానీ యెరూషలేములో కానీ దేవాలయములో కానీ ఇలా దేవారాధనకి ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేయబడిన స్థలాలలో మాత్రమే దేవారాధన జరగాల. ఇక్కడ ప్రే చేయాలా, అక్కడ ప్రే చేయాలా, ఇక్కడ ఆరాధించాలా, అక్కడ ఆరాధించాలా. ఇటువంటి ఆరాధనకి కేటాయించబడిన నిర్ణయించబడిన తావులు ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. కానీ ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పిల్లరా, దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కనుక ఆ దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని ఏ ఒక్కడు కూడా ఒక కొండ మీద మాత్రమే పరిమితం చేసి కట్టివేయబడినటువంటి ఒక్క దేవుని సాన్నిధ్యం కాదు. ఒక గుడిలో, ఒక దేవాలయంలో ఇక్కడ మాత్రమే దేవుడు ఉన్నాడని, ఇక్కడే ఆరాధిస్తున్న దేవుడు వింటాడు అని ఆ గుడి సంబంధం 4 గోడల మధ్యలో మాత్రం కట్టిపడేసే ఒక దేవుని సాన్నిధ్యం కాదు. ప్రభువు అన్నాడు, ఈ మందిరం కాదు, ఈ గుడి కాదు, లేదా మనుషుల చేతులతో వాడు కట్టినటువంటి ఇటుకతో సిమెంటుతో మెటీరియల్స్తో కట్టబడిన ఒక మందిరములో ఎవడు కూడా దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని కట్టి బంధించలేవు. ప్రభువు కదా, ఆకాశం నా సింహాసనం, భూమి నా పాదపీఠం, నీవు నాకు ఎటువంటి బలులు అర్పిస్తారు, కానుకలు అర్పిస్తారు. విచ్ మీన్స్ సృష్టి కర్మాన్ని, భూమి ఆకాశ సృష్టించే దేవుని సాన్నిధ్యం ప్రపంచం అంతటి మీద ఆవరించున్నది ప్రియపట్లారా. అందుకే ఆదికాండం 1:1 దేవుడు ఆదిలో భూమిని సృష్టించినప్పుడు భూమికి ఎటువంటి ఆకారము లేదు, కానీ దేవుని చైతన్యం, దేవుని సాన్నిధ్యం, దేవుని ప్రెసెన్స్ అగాధ జలములపై తిరగాడుచుండును వకింపలుకుతూ ఉంది. దేవుని సాన్నిధ్యం ప్రపంచం అంతటిని ఆవరించింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దాని అర్థం ఏంటంటే, కేవలం ఒక చర్చ్కి వెళ్ళి దేవుని ఆరాధించి ఆ తలుపులు మూసేసే ఇక నాకు నా ఆరాధనకి సంబంధం లేనట్టు, నాకు నా దేవునికి సంబంధం లేనట్టు, ఇక నేను నా పని చూసుకుంటాం సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు, ఇక ఆదివారం చర్చికి వచ్చే వరకు ఆ దేవునితో నాకు సంబంధం లేనట్టు 2 కంపార్ట్మెంట్లుగా ఉన్నటువంటి, సంబంధం లేనటువంటి 2 సపరేట్ లైఫ్గా ఆరాధన ఉండదు, దేవుడు ఉండడు, దేవుని యొక్క భక్తులు భక్తురాలు కూడా ఉండరు. ఇక్కడ ఈ ఆరాధన నీకు నాకు చాలా యథార్థమైన ఒక దైవారాధన ఏంటో అని బోధిస్తూ ఉంది. అనేక మంది ఏం చేస్తారంటే ప్రియులారా, సండే చర్చికి వెళ్ళాలా, అది ఏదో ఒక టైం అక్కడికి వెళ్ళాలా, అక్కడ కూర్చోవాలా,
పూజలో పాల్గొవాలి. కొంతమంది పూజ పాల్గొవటం కాదు, పూజ చూడాల. అలా అక్కడ కూర్చొని పూజ చూసి ఇంటికి వస్తే దేవునితో నాకున్న ఒక వారం పని అయిపోయింది. ఇంకా సోమవారం నుంచి తర్వాత ఒక 5 రోజుల వరకు లేదా 6 రోజుల వరకు నేను నా పనిలో, నా బిజినెస్లో, నా వ్యాపారములో, నా పాపాలలో, నా సుఖాలలోని నేను ముందుకు వెళ్తా. మళ్ళీ కలుస్తాం ప్రభువా, టాటా బై బై, ఎప్పటి వరకు? నెక్స్ట్ సండే వచ్చే వరకు. ఇలాంటి దైవ సంకల్పం ఒక మనిషికి యథార్థమైన దైవానుభవం కలిగించేది కాదు. యథార్థమైనటువంటి దైవానుభవం, యేసుక్రీస్తు సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడే దైవానుభవం ఏంటంటే, నికోదేముతో మాట్లాడే దైవానుభవం ఏంటంటే, ప్రియులారా, ఒక వ్యక్తి నీ ఆదివారం చర్చిలో కానీ, మందిరములో కానీ, కొండలో కానీ ఎక్కడైనా ఆరాధన చేసి బయటకు వచ్చిన నీతో పాటే ఆ దేవుని సాన్నిధ్యం నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ వెంట వస్తూనే ఉంది. అది ఒక వ్యక్తి సంపూర్ణ జీవితం మీద ప్రభావం తీసుకువస్తుంది. ఆరాధన తర్వాత నీవు ఇంటికి వచ్చి లేదా నీ బయటికి వెళ్ళి నీవు చేసే అన్ని పనులలో ఆ దేవుని సాన్నిధ్యం నీతో ఉంది. నువ్వు ఎక్కడ ప్రయాణములో దేవుని సాన్నిధ్యం నీ వెంట వస్తుంది. నువ్వు ఏ ఊరు వెళ్ళినా అక్కడికి నీతో పాటు దేవుని సాన్నిధ్యం వస్తూ ఉంది. విచ్ మీన్స్ దేవుని సాన్నిధ్యం విడిచిపెట్టి ఒక మనిషి సపరేట్గా ఉండలేరు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. విచ్ మీన్స్ ఆరాధన కేవలం ఒక టెంపుల్లో మాత్రం కాదు, అదొక మనిషి జీవితాన్ని స్పర్శిస్తూ, ఒక మనిషి జీవితాన్ని ప్రభావం చేస్తూ, నీ మాటలలో, నీ క్రియలలో, నీ నడవడికలో, బిజినెస్సులో, వ్యాపారములో, సంబంధాలలో, ప్రయాణములో, సంసారములో, కుటుంబ జీవితములో, నీ ప్రతి అంశాలపై ఒక ప్రభావితం తీసుకొస్తున్నటువంటి దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టి ఒక మనిషి ఎక్కడికి వెళ్ళలేనటువంటి ఒక దేవుని సాన్నిధ్యం ఒక వ్యక్తి పొందుకోవటమే యథార్థమైనటువంటి దైవారాధన. ప్రియలారా, మీరు తీసుకోండి కీర్తన గ్రంథము 139 తీసుకుందామా? కీర్తన 139 తీసుకుంటే పిల్లరా, మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యపడవలసినటువంటి ఒక వాక్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఆ కీర్తన 139లో మీరు 7, 8, 9 ఒకసారి వినండి. నేను నిన్ను తప్పించుకొని ఎక్కడికి పోగలను? నేను నిన్ను తప్పించుకొని ఎక్కడికి పోగలను? నీ సమక్షము నుండి ఎచ్చటికి పారిపోగలను? ప్రభువా, నీ సన్నిధి నుంచి ఎక్కడికి పారిపోగలను? నేను గగనమునకు ఎక్కిపోయినచో, గగనమునకు పైకెక్కిపోయినచో నీవు అచ్చటనుందు, నువ్వు అక్కడే ఉన్నావు. పాతాళమున పరుండి ఉన్నచో, పాతాళములు దిగి ఎక్కడ పరుండి ఉన్నచో అచ్చటను ఉందు, నీవు అక్కడ కూడా ఉన్నావు. నేను వేకువ రెక్కలు కట్టుకొని సముద్ర దిగంతములలో నివసించినను. చూడండి, సముద్ర అగాధములో నేను పోయి నివసించినను, నీ వచ్చటను, నువ్వు అక్కడ కూడా ఉన్నావు. కంటిన్యూ. నీ చేతితో నన్ను నడిపింతువు, నీ కుడి చేతితో నన్ను ఆదుకొందువు. ఓకే, మరి ఇంకొకటి 11, 12 చదవండి. నేను చీకటి నన్ను కప్పివేయవలెననియు, నా చుట్టూనున్న వెలుతురు చీకటిగా మారవలెననియు అని కోరుకొన్నను. చీకటి నీకు చీకటి కాజాలదు, నీ ముంగట చీకటి పగటి వలె ప్రకాశించును, రేయింబవళ్ళు నీకు సరి సమానము. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. పిల్లరా, నీవు నేను క్రైస్తవులైన మనమందరం, జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న మనమందరం, సంఘములో చర్చులు మనందరం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి ఒక దేవుడు ఏంటంటే, నీవు ఆ దేవుణ్ణి తప్పించుకొని ఎక్కడికి పోలేవు. చర్చిలో మాత్రం కాదు ఆయన, ప్రియులరా. అది ఒక వ్యక్తి జీవితం అంతా ప్రభావితం చేసి నిన్ను పట్టుకుని ఆయన దగ్గరికి నడిపించి, ఇంకా ఆయన జీవ ప్రవాహములోనే ముందుకు నడిపించి ఒక నిరంతర నీతో ఉంటున్నటువంటి ఒక దేవుని సాన్నిధ్యమే, ఒక ప్రభావమే. ఒక మనిషి ఇలాంటి ఒక దేవుని సాన్నిధ్యానికి వస్తే జీవితం మారుతుంది.
అది మారాలండి పిల్లరా. యథార్థమైన దేవుడు ఎవడో, ఆ దేవుని సాన్నిధ్య ప్రత్యేకత ఏంటో ఒక మనిషి అర్థం చేసుకోవాలా. అనేక మంది ఆలోచన ఒక తప్పుడు దేవ సంకల్పమే, తప్పుడు దేవ సిద్ధాంతమే. నేను దేవుని సన్నిధిని ఎప్పుడు ఎక్కడికి తప్పించుకొని పోలేను అని, నా కార్యములెల్లా పగట్టి వెలుగులో దేవునికి కనిపిస్తూ ఉన్నాయని, ఆయన నన్ను చుట్టుముట్టి ఉన్నాడని ఒక వాస్తవం ప్రియములారా ఒక మనిషి అర్థం చేసుకుంటే ఆ రోజు దైవ భయం కలుగుతుంది. నిజమైన దైవారాధన ఏంటో ఒక మనిషికి అర్థమవుతుంది. అదే నిజంగా ఒక మనిషిని మార్చేది. అలాంటి ఒక దైవ సాన్నిధ్యం ఈ సమరయ స్త్రీ అనుభవించింది కాబట్టే మెల్లమెల్లగా నీవు ఒక యోధుడు అని ఫస్ట్ చెప్పింది ఆమె. తర్వాత నీ ఒక ప్రవక్త ఏమో అన్నాడు, రక్షకుడు ఈయననేమో ఆమెకి సందేహం అనిపించింది. మెల్లమెల్లగా ఈ జీవజల ప్రవాహం ఆమె పాప జీవితములో, ఆమె కుటుంబ జీవితములో, సంసార జీవితములో టోటలీ ఆమెని పట్టేసింది. అప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంది? అక్కడ 28 వచనం, యోహాను సువార్త మనం 4వ అధ్యాయంలో 28 వచనం ఒక ప్రత్యేక సంఘటన అక్కడ ఉంది. ఆమె నీళ్లు తోడుకోవటానికి తీసుకొచ్చిన ఆ పాట్, ఆ కడవ అక్కడే వదిలిపెట్టి ఆమె పట్టణానికి వెళ్ళిపోతుంది. విందామా? ఆమె తన కడవను అక్కడే వదిలిపెట్టి పట్టణంలోనికి వెళ్ళి ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నారు. చూడండి, ఆమె యేసుక్రీస్తుకి ఒక శిష్యురాలుగా మారుతూ ఉంది. ఆ పట్టణానికి వెళ్ళి ఆమె జీవిత సాక్ష్యాన్ని తెలియచేసి ఆ పట్టణ నివాసులందరినీ యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. ఆ జీవజల ప్రవాహానికి వాళ్ళని కూడా ఆమె ఆహ్వానిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పట్టణ నివాసులు యేసుక్రీస్తుని వాళ్ళతో ఉండమని వ్యక్తిగతంగా అడిగి కోరుకున్నాడు కాబట్టి వాక్యం పలుకుతుంది, యేసుక్రీస్తు వారితో పాటు 2 దినములు ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఒక వ్యక్తి దేవుని సాన్నిధ్యం అనుభవిస్తే, దేవుని సన్నిధి పొందుకుంటే, ఆ జీవజల ప్రవాహానికి వస్తే, ఆ ఆత్మ అభిషేకం ఆ వ్యక్తిని స్పర్శించినప్పుడు ఈ స్త్రీ ఆ పాపపు కడవ అక్కడ వదిలిపెట్టినట్లు, ఆ లౌకికమైన లోక సంబంధమైన దాహం అనేటువంటి ఆ ప్రాపంచిక నీటి కడవ అక్కడ వదిలిపెట్టినట్లు ప్రతి మనిషి వారి పాపపు అనే కడవ, పాపం అనేటువంటి మూట, పాపం అనేటువంటి ఆ ప్రభావం న్యాచురలీ యేసుక్రీస్తు పాదాల చెంత వదిలిపెట్టి ఆ పాపభారం లేకుండా దేవుని సాన్నిధ్యం మోసుకుంటూ వెళ్ళే ఒక సేవకురాలుగా మారిపోతారు. ఎందుకంటే ఈ పాప మూట ఎవడైతే మోస్తూ ఉన్నాడో, ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి దాహం అనే దప్పిగినటువంటి ఆ కడవ ఎవడైతే మోస్తూ ఉన్నాడో, అది మోసుకుంటూ ఉన్నంతకాలం నీకు ఆత్మయు జీవమైన దేవుణ్ణి తెలియదు అని అర్థం. ఒకవేళ ఆత్మయు జీవమైనటువంటి, ఆత్మయందు సత్యమందు ఆరాధించవలసిన దేవుని తెలిసింది అంటే, కనిపెట్టుకున్నావంటే, అర్థమైంది అంటే ఇక నీవు ఆ కడవ మోయలేవు అని అర్థం. ఈ 2 ప్రభావాలు ఉన్నాయి. తెలియకపోతే ఈ కడవ వదిలిపెట్టలేవు. ఆ కడవ మోసుకుంటూ ఇందులో ఈ నీళ్లు నింపటానికి మళ్ళీ ఆకలి కొని మళ్ళీ దప్పిక కొని ఆ పాప ఆసక్తే, ఆ పాప సుఖమే, ఆ పాప సంతోషమే కావాలని ఈ సంఖలో ఈ కడవ మోసుకుంటూ తిరుగుతావు. ఇది వదిలిపెట్టలేవు. ఎందుకు? నీకు జీవజల ప్రవాహమైన ఈ నూతన జీవితం నీకు ఇచ్చే రక్షణ మార్గం నడిపించే యేసుక్రీస్తుని నీకు తెలియదు కాబట్టి. అనేక మంది ఈ కడవ మోసుకుంటూ ఈ సమరయ స్త్రీలాగా తిరుగుతున్న జీవిత పరిస్థితులు ఉన్నారు ప్రియలారా. ఇది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఒకసారి నీ దేవుడు ఎవరు తెలుసుకుంటే, యథార్థమైన ఆత్మయందు సత్యమెందు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు ఎవడో తెలుసుకుంటే,
ఆయన ఒక స్థలానికి కాలానికి పరిమితమైన కట్టివేయబడినటువంటి దేవుడు కాదని, ఆయన ప్రపంచం అంతటా ఆయన సన్నది ఆవరించి ఉంది అని ఒక మనిషి ఆ దేవుని సన్నిధిని తెలుసుకుంటే ఆ కడవ నీవు మోయలేవు. ఎందుకంటే ఆ జీవజల ప్రవాహములో నీ సంకలో ఉన్న కడవ ఆ నీటిలో కొట్టుకొని పోతాయి. ఆ నికోదేమోసు ఈ ప్రభువులు పలికినట్లుగా ఆ నీటి వలన ఒక వ్యక్తి నూతనీకరించబడతాడు, నీ పాపాలు కడిగివేయబడతాయి. అప్పుడు కడవ నీ సంఘ నుంచి కిందకి పడిపోతుంది. ఇంకా కడవ నీకు అవసరము లేదు. ఎందుకు? ఈ లోక సంబంధమైన దాహం, ఈ లోక సంబంధమైన పాప ఆసక్తులు నీకు ఇంకా అవసరము లేదు. దానికంటే అతీతమైనటువంటి ఇంకొకసారి అలాంటి పాపం కోసం, అలాంటి సుఖం కోసం, అలాంటి లౌకికమైనటువంటి ఆసక్తుల కోసము ఈ ఆకలి దప్పికలకి ఎప్పుడు రాకుండా దేవుడు ఆ జీవజల నది నుండి నీకు జీవజలము ఆయన తాగటానికి ఇస్తే అది చాలు, నీ దప్పిక ఇక ఎన్నటికీ తీరిపోతుంది. పిల్లరా, ఇటువంటి ఒక దైవానుభవము ప్రతి క్రైస్తవునికి కావాలి. ఇటువంటి ఒక దైవానుభవము దేవుని ఆరాధించే ప్రతి మనిషికి కావాలి. ఇటువంటి ఒక దైవ ప్రభావము ప్రతి క్రైస్తవునికి, జ్ఞానస్నానం పొందిన వాడికి కావాలి. ఇది పొందకపోతే, ఇది అనుభవించకపోతే మరణం వరకు సంఘంలోనికి కడవలు ఉంటాయి. మరణం వరకు నీ కడవ వదిలిపెట్టలేవు. నీ జీవితం మారదు. అది చివరికి నరకానికి, పాపానికి, నిత్య వినాశనానికి నిన్ను నడిపిస్తుంది. ఈ అనుభవం కలిగితే నీకు కడవ అవసరమే లేదు. మంచిగా చికెన్ బిర్యానీ తిని కడుపుని అన్నం తిన వాడికి ఎంగులు అక్కర్లేదు. ఆ సంతృప్తి కలిగే వాడికి మెతుకు ఎంగులు అవసరం లేదు. అలాంటి ఒక సంతృప్తికి దేవుడు నిన్ను తన ఆత్మ ద్వారా నడిపిస్తాడు. ఆ జీవజలమే జ్ఞానస్నానం ద్వారా నీకు ఇవ్వటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆ ఆత్మయే నీకు పావ సంగీతం ద్వారా ఇవ్వటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆ ఆత్మయే దేవుడు నీకు భద్రనభ్యాంగం ద్వారా ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆ ఆత్మనే నీ ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజులో పొందుకుంటూ ఉంటున్నావు. నీ ప్రతి అభ్యాంగము ద్వారా, ప్రతి సాక్రమెంట్ ద్వారా, ప్రతి దేవుని సాన్నిధ్యము ద్వారా నీ పొందుకున్నది ఈ ఆత్మనే. ఆ ఆత్మ ఈ రోజు నుంచి, ఈ తపస్కాలంలో ఉపవాసం, ప్రార్థన, దానధర్మ క్రియలు, ప్రాశ్చిత్య క్రియలు అన్ని చేస్తున్న నీలో ఈ ఆత్మ పని చేయాలని ఒక నిమిషం కళ్ళు మోసుకుంటూ మనం భక్తితో ప్రార్థిద్దాం. దేవాని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రమయ్యా. నీకే ఘనత, నీకే మహిమ, నీకే ఆరాధన కలుగునుగాక. ప్రభువా, సమరయ స్త్రీని యాకోబు యోసేపుకి ఇచ్చిన బావి దగ్గర కనుక్కొని ఆమెతో మాట్లాడి ఆమెకి తెలియనటువంటి ఒక జీవజల ప్రవాహానికి, రక్షణకి నడిపించిన యేసయ్యా, ఆ నీళ్లు తాగే వరకు, ఆ సన్నిధి అనుభవించే వరకు 6 భర్తలతో తిరిగి ఇంకా లైంగిక లోకమైనటువంటి దాహము దప్పిక నీవు నామ ఆ కడవ మోసుకుంటూ నీళ్లు తోడుకుంటూ తిరిగిందయ్యా. ఎప్పుడైతే నిన్ను తెలుసుకున్నారో, ఒక ప్రవర్తగా తెలుసుకున్నాడో, రక్షకుడుగా తెలుసుకున్నాడో, ఆ రోజు ఆ కడవ వదిలిపెట్టి ఆమె పట్టణానికి వెళ్ళి ఒక సాక్షిగా మారింది. ప్రభువా, ఈ రోజు ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించే బిడ్డలు ప్రతి ఒక్కరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. లోకమనే, సుఖమనే, పాపమనే ఎన్నెన్నో రకరకాల ఆసక్తులతో, ఆకలి దప్పికతో ఎన్నో కడవలు మోస్తూ తిరుగుతున్నారయ్యా మీ బిడ్డలు. ఈరోజు ఈ వాక్యం వారి ఆత్మదాహం తీర్చే ఔషధంగా మారునగాక. వారి యొక్క ఆకలి దప్పికలు తీర్చే భోజనంగా మారునగాక. వారి ఇంకా దప్పి కొనుక్కోకుండా ఈ నీళ్లు వారి జీవజల ప్రవాహములో వారి దప్పిక తీర్చునగాక. యేసుక్రీస్తుని రక్షకుని వారు తెలుసుకుందురుగాక. ఈ మందిరములో, ఆ కొండలో, ఈ స్థలములో, ఆ ప్రార్థన హోళలో కాదయ్యా, నీవు వీటన్నిటికంటే అతీతమైన సజీవుడు దేవుడు వారు తెలుసుకుందురుగాక. ఆ దేవుని సాన్నిధ్యములో రేయనక పగలనక నీ సన్నిధిలో నిలబడే కృప ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని యేసు క్రీస్తు గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రియులారా, ఈ అర్పణ వేళలో
లోక సంబంధమైన దాహం కోసం ఎన్ని కడవలు నువ్వు మోస్తూ ఉన్నావో ఆ కడవలన్నీ ఈ అర్పణ వేళలో కానుక సమర్పించండి. ఆ ఖాళీ ఎంటి కడవను దేవుడి రోజు జీవజలముతో నింపి నీ ఆకలి తప్పిక తీర్చునగాక. ఆమేన్. 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 నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. ఏడాది దూడలనా వేలాది పొటేలనా ఏలాది దూడలనా ఏలాది పొట్టేలనా నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. వేలాది నదులంత విస్తార తైలము నీకిచ్చిన చాలునా. వేలాది నదులంత విస్తార తైలము నీకిచ్చిన చాలునా. గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నీకిచ్చిన చాలునా. గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నీకిచ్చిన చాలునా. ఏడాది తోడలనా వేలాది పొటేలనా ఏడాది తోడలనా వేలాది పొటేలనా ఏడాది తోడలనా వేలాది పొటేలనా ఏడాది తోడలనా వేలాది పొటేలనా నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. ఏడాది దూడలనా వేలాది పొటేలనా ఏలాది దూడలనా ఏలాది పొట్టేలనా నీవు చేసిన ఉపకారములకు నేనేమి చెల్లింతును. సహోదరి సహోదరులారా, మనమర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారయోగ్యమగునట్లుగా ప్రార్థించుదాము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక.
బిడ్డలారా, తపస్కాల 2వ ఆదివారంలో మనం అడుగుపెట్టాం. మీ ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలు ఇవి అన్నీ ఈ అర్పణ వేళలో ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా సమర్పించండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఈ బలి నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే వేల కొలది మంది రోసరీ జపమాల టీములో చేరి ఎడదగా ప్రార్థిస్తూ ఉండగా వారందరినీ వారిని నడిపించే అడ్మిన్స్ని, సెక్రటరీ అడ్మిన్స్ని సమర్పిస్తున్నాం. అది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మాతో ఉన్నటువంటి కోర్ టీం మెంబర్స్ని, అలాగే ఏలూరు ధ్యానవడక మందిరములో సేవ చేయటానికి దేవుడు ఎంపిక చేసుకుని పిలిచిన నడిపిస్తున్నటువంటి మా ఈ టీం మెంబర్స్ అందరినీ సమర్పిస్తున్నాం. ప్రభువా, జరుగుతున్నటువంటి ధ్యానవడక మందిర పనులను విజయవంతంగా ముందుకు నడిపించడానికి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి వర్కర్స్, బిల్డర్, ఆర్కిటెక్ట్, ఇంజనీర్స్ అందరినీ సమర్పిస్తున్నాం. ఈ మందిరం ఎవరి ద్వారా కట్టబడాలో ఆ దీవెనలు, ఆశీర్వాదం ఎవరి కోసం కేటాయించి ఉన్నారో ఆ దాతలని ప్రేరేపించి తెలుగు ప్రజల ఉదారమైనటువంటి స్వభావం ఈ మందిర మహిమ కోసం ఏర్పరచమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. నేడు వరకు మాతో నిలబడిన వారు, ఇంకా మాట ఇచ్చిన వారందరికీ ఉదార మనస్సు కలిగి వారు దేవుని మందిరానికి మాట ఇచ్చిన ప్రకారం నిలబడేలాగున సహాయం అందించేలాగున వారందరి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందు వచ్చిన కుటుంబాలను, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు మనం ప్రత్యేకంగా సమర్పించుకుందాం. ఏ ఉద్దేశం కోసం భోజనం స్పాన్సర్ చేసుకున్నారు, ఏ ఉద్దేశం కోసం ప్రత్యేకంగా వారు సహాయం అందించి వారి అవసరాల కోసం ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నారో ఆ అవసరాలన్నీ కూడా దేవుడు అంగీకరించి వారిని దీవించేలాగానే పరిశుద్ధ బలి భోజనం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే తపస్కాలములో ఎన్నో మేత్రాసనాలకి, ఎన్నో ప్రాంతాలకి, విచారణలకి, కూటాల కోసం, పరిచర్య కోసం వెళ్తూ ఉండగా రాకపోకలు దేవుడు సురక్షితముగా ఉంచాలని, తన ఆత్మాభిషేకాన్ని ఇచ్చి నడిపించమని, ప్రజలతో దేవుడే తన ఆత్మ ద్వారా, వాక్యం ద్వారా మాట్లాడేలాగున స్వస్థతను, విడుదలను, ఆశ్చర్య కార్యములు దేవుడు వారి నడుమున చేయమని, ఇది దేవుని కార్యం, దేవుని పరిచర్య మాత్రమేనని ఎదురు గుర్తుంచుకునేలాగున వారందరినీ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మేము సమర్పించి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ప్రభువా, ప్రతి ఒక్కరికి అర్హమైన ఆశీర్వాదము, వారి కృషి, వారి ప్రార్థన, శ్రమలను బట్టి అనుగ్రహం వారికి దయచేయమని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి కోరుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగా. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగా. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వరా,
మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా ఆయన తన మరణమును గురించి ముందుగానే తన శిష్యులకు తెలియపరచి పవిత్ర పర్వతము మీద తన మహిమను ప్రత్యక్షపరచును. ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలు చాటి చెప్పిన విధముగా శ్రమల ద్వారానే తాను పునరుత్థాన మహిమను పొందవలనడు సత్యమును మాకు తెలియచేసెను. కావున పరలోక శక్తులతో ఏకమై భూలోకములో మేము సదా నీ వైభవమును కీర్తించుట ఎట్లనగా పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు భూపరలోకముల్ మీ మహిమతో నిండియున్నవి మహోన్నతమున. జయ జయ ధ్యానం, జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు. ప్రభునామమున వచ్చెడివారు ధన్యులు ధన్యులు మహోన్నతమున. జయ జయ గానం, జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది నడుపూజ సమయం. అబ్రహాము, మోషే, ఏలియా, యేసుక్రీస్తు వీరందరి జీవితంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే దేవుని చిత్తం ఏమిటో అని తెలుసుకోవటానికి ఏకాంతముగా ప్రార్థించేవారు, బలి అర్పించేవారు, ఆయన చిత్తం ప్రకారం నడిచినటువంటి సేవకులు. బిడ్డలారా, ప్రార్థన మాత్రమే ఒక మనిషిని దేవుని దగ్గరికి నడిపిస్తూ ఉంది. ఆ ప్రార్థనలో మాత్రమే దేవుని చిత్తం మనకు ఆయన ఎరుగపరుస్తాడు. ఈ ప్రార్థన చేయనీయకుండా, ప్రార్థనకి సమయం కేటాయించకుండా, ప్రార్థన చేయటానికి మనస్సు రానియకుండా సైతాన్ని బట్టి ఆటంకాలలోనే అనేక మంది పడిపోతారు. ఈ నడుపూజలో గురువులు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆ ప్రార్థించే మనసు, ఆ ఓర్పు, ఆ సహనం, ఆ ఆత్మదాహం ప్రభువా మాకు దయచేయమని వీలైతే మోకరించి ఈ సమయం భక్తితో ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము శుద్ధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను
మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మా నాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్మో అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. యేసుక్రీస్తా వందనము. ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఆ విధముగనే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకుని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచో ఇట్లనీరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తా వందనము. ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలవచ్చు వరకు వేచియుందుము.
కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తు సెలవు పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచు ఉన్నాం. మీ సముఖను మోకరిల్లి ఈ తపస్కాల 2వ సాబతు దినము ఈ రక్షణ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకించి మీ ఆత్మ ద్వారా నీ సన్నిధికి ఆకర్షించి నడిపించమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. హేళన వారా ప్రపంచమంతంతట వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకమంచుకునుము. మా లియో జగద్గురువును, జయరావు పొలిమర ఏలూరు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నే సేవకులందరినీ విశ్వాసమును ప్రేమయందును స్థిరపరచు నడిపించండి. ఉత్థానముగదుమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా మా కుటుంబాల నుండి ఈనాడు పూజ పెట్టించిన వీళ్ళందరి స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహించిన వారందరి కుటుంబాలలో మరణించిన ఆత్మలకు, దిక్కులేని ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయిన పుణ్యత జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జుమ్ములో భాగం దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన కోరిన వారందరి ఇంటెన్షన్స్, ఆశ, కోరికలు సమర్పిస్తున్నాము. మరి ముఖ్యంగా ఈ బలిని స్పాన్సర్షిప్ చేయటానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబాలను, వారి ప్రార్థనలు, ఆశ, కోరికలు ఈ బలిపీఠములో ద్రాక్షరసంతో పాటు ప్రభు యేసుక్రీస్తు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే బిడ్డలారా, మన దాతల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. ఉదార మనస్సు కలిగిన ప్రజలు దేని మంద నిర్మాణం కోసం ముందుకు రావాలని మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. 2 సంవత్సరాలు ఈ పని విజయవంతంగా ఇక్కడ కొనసాగించబడి ఈ మందిరం దేవుని మహిమ కోసం, తెలుగు ప్రజల ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం సమర్పించడానికి దేవుడు కావలసిన సహాయ సహకారాన్ని ఏర్పరిచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తాం. ఈ కేంద్రములో సేవ చేయటానికి దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న, అభిషేకించి నడిపిస్తున్న సేవకులందరి కోసం, వారి కుటుంబాల కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఈ సైట్లో జరుగుతున్న అన్ని పనులను దేవుడు క్రమపరిచి ఏ రోజు ఏ పని జరగాలో, ఒక్క చుక్క రక్తం పని స్థలములో పడకుండా రక్తదాహిన సైతాను పూర్తిగా బంధించబడునుగాక. ఆమేన్. ఒకే ఆత్మతో వారందరూ పనిచేసి దేవునికి పరిశుద్ధమైన స్థలాన్ని అనేక మంది ఆత్మరక్షణ స్థలముగా, ఒక పవర్ హౌస్గా మార్చే కృప దయచేయమని ప్రార్థిద్దాం. దేవాని అస్సంగం దేవదూతులతో, పునీతులతో కలిసి ఈ స్థలములో తిరగాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఆన్లైన్లో మాసలో పాల్గొని బిడ్డందరి ప్రార్థన విన్నపాలను సమర్పించుకుంటూ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 మనం త్రిత్వక దేవుని కనపరుస్తూ తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి స్తుతులు పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆమేన్.
ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ఒకే ఒక ప్రార్థన. వీళ్ళ ప్రార్థనలో మాత్రమే సఖ్యత, ఐక్యత, ప్రేమ, సంబంధాలు బాగా చేసే తగ్గింపు మనస్తత్వం మనకు కలుగుతుంది. ప్రార్థన లేకపోతే అహంకారం, గర్వం, నేనే గొప్ప, నాకేం తక్కువ అనేటువంటి ఒక భావం మనుషులు కలుగుతాయి. అందువల్ల ఆ నిజమైనటువంటి ఆత్మ మనల్ని సఖ్యపడి తగ్గించుకుంటూ సోదరి సోదరుల భావముతో దేవుని పుత్రులుగా జీవించే మనస్తత్వం మాకు దయచేయండి ప్రభువా అని భక్తితో మనం ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపము. ఏలినవారా, అన్ని కీడుల నుండి, అన్ని అపాయముల నుండి, పిశాచి ప్రభావాల నుండి, యాక్సిడెంట్ ప్రమాదము నుండి, అకాల మృత్యువు నుండి, సకల ఆటంక శక్తుల నుండి ఈ బలిలో పాల్గొనే బిడ్డలకి సంపూర్ణ విడుదలను దయచేయండి. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతి, సమాధానం, సఖ్యత, ప్రేమ, అనురాగమును మాకు ప్రసాదించు పరిశుద్ధాత్మదేవ. మా అయోగ్యతలను, రుగ్మతులను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసం, వారి భక్తి, వారి పెట్టించిన పూజ, స్పాన్సర్షిప్ అన్నిటిని కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, మా సంఘానికి, మా టీంకి, ఇక్కడ జరుగుతున్న పండుగ వాళ్ళందరికీ నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఆత్మ ద్వారా సఖ్యతను అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో, మీ కుటుంబాలతో నిరంతరము ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో తాపోర్ కొండపైన దివ్య రూపధారణములు, మోషే ఏలియాతో సంభాషించిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీ ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ఆశించి మేముంటిమో ఈ
నీవని నమ్ముకొంటి కావవే కరుణామయుడా కావవే కరుణామయుడా ఆశించి మేముంటిమోయి ఆశ్రయం నీదోయి మాలో దైవమే నీవని నమ్ముకుంటి కావవి కరుణామయుడా కావవి కరుణామయుడా లోకొందుమా ఈ బలి విందును ప్రాకాటంబుగ బహుళ భక్తితో లోకందుమాయి బలి విందును ప్రాకాటంబుగ బహుళ భక్తితో పరమ సంజీవిని పరమ ఔషధము పరమ సంజీవిని పరమ ఔషధము ధరలేని దివ్య రక్తం వెరలేని దివ్య మాంసం ఆదరలేని దివ్య రక్తం వెలలేని దివ్య మాంసం ఆశించి మేముంటిమోయి ఆశ్రయం నీదోయి మాలో దైవమే నీవని నమ్ముకుంటి కావవే కరుణామయుడా కావవే కరుణామయుడా కావవే కరుణామయుడా కావవే కరుణామయుడా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్లారా, ఏలూరు ధ్యానవడక మందిర నిర్మాణ కోసము మనకు కావలసిన అన్ని పర్మిషన్స్, కాగితాలు, డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ చేతికి వచ్చాయి. అది రావటానికి యాక్చువల్లీ ఆలస్యం పట్టింది, కానీ దేవుని చిత్తము అని నేను అంగీకరిస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా మందిర నిర్మాణ పనులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. బెంగళూరు నుంచి ఒక మంచి బిల్డర్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. 2 సంవత్సరాలు తిరిగేలోపు ఈ పని కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చే సంవత్సరం డిసెంబర్ నెల కల్లా దేవుని మహిమ కోసం, తెలుగు ప్రజల ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం సమర్పించాలని అనుకుంటూ ఉన్నాం బిడ్డలారా. ఇప్పుడు మన ముందు ఒకే ఒక సవాలు మాత్రమే ఉంది. అదేంటంటే మందిర నిర్మాణానికి కావలసినటువంటి సాధన సామగ్రిలు, ధనము, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కావాలి. అవి మనకి సక్రమంగా మనకు దేవుడు అందిస్తే ఏ ఆటంకం లేకుండా ఈ పనులు అనుకున్నట్లే కంప్లీట్ అవుతాయి. ప్రియబిడ్డలారా, నేను నా కోసం ఏది అడగట్లేదు, మీరు నాకు ₹1 ఇచ్చే అవసరం లేదు. దేవునికి ఆయన మందిరానికి మీరు సిమెంట్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు, స్టీల్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు, ఏ మెటీరియల్స్ మీరు అందించినా పర్వాలేదు, లేదా మీరే వచ్చి మాకు కొనిపెట్టండి చాలు. నేను మీ అందరి సహకారాన్ని, సహాయం అడుగుతూ ఉన్నాం, దేవుని కోసము, మన తెలుగు ప్రజల కోసం. మీకు తెలిసినటువంటి కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటే, ఉదార మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే, ఇలా కొద్దిగా సహాయాన్ని, ఒక మాట సహాయం వారిని అడిగి దేవుని మందిరానికి మీరు పంపించండి. గమనించండి, మీరు కృషి చేసేది, పని చేసేది మనుషుల కోసం కాదు, దేవుని కోసం, ఆత్మరక్షణ కోసం చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు, మీ పిల్లలు తరముల తరముల వరకు ఆశీర్వాదం పొందుతారని వాక్యం మనకి గ్యారంటీ ఇస్తూ ఉంది. అందువల్ల పిల్లరా, ఈ వీడియోని మీరు అనేక మందికి పంపించండి, ప్రోత్సహించండి. మమ్మల్ని కలవాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఈ నంబర్లో కాల్ చేసి ఇక్కడికి రండి, మేము కలుస్తాం, మాట్లాడతాం. ప్రియులారా, మనము కలిసి చేయి కలుపుకుంటే ఈ మందిరం త్వరగా మనం పూర్తి చేస్తాం. ఇక్కడ బలమైన పరిచర్య, మన కుటుంబాలు బలపడాలని, మన పిల్లలు నిలబడాలని,
మన కుటుంబం కట్టబడాలని, మన సంఘం నిలబడాలని, అలాగే సైతాను రాజ్యము కూల్చేయాలని దేవుడు ఏర్పరిచిన కార్యం మనందరి సహకారం వల్ల పూర్తి అవ్వాలి. అందువల్ల మీరు చేయగలిగే రెండవ సహాయం ఏంటంటే, ఈ మందిరం కోసం మీరు ప్రార్థించండి, ఈ మందిరం కోసం మీరు పూజ పెట్టించండి, ఈ మందిరం కోసం ఒక్క జపమాల ప్రార్థన మీరు చేయండి, ఈ మందిరం కోసం దేవుని ముందు మీరు మోకరించండి, ఈ మందిరం కోసం చేతులెత్తి ప్రార్థించండి. ప్రార్థనలు దేవుని వైపు ధూపములాగా మనం సమర్పిస్తే శ్రీమంతుడైన మన దేవుడు మనకు కావలసిన అన్నీ కూడా సమకూరుస్తాడు. అందులో ఈ రెండు కార్యాలు చేయమని ఈ తపస్కాల 2వ ఆదివారములో మీ అందరినీ కోరుకుంటూ ఉంటున్నాం. లేచి నిలబెడతామా? చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. ఓ ప్రభువా, మహిమాన్వితమైన ఈ పరమ రహస్యములను స్వీకరించుచు నీకు కృతజ్ఞతతో ప్రార్థించుచున్నాము. నీ కుమారుని వాక్కులను శ్రద్ధతో ఆలగించుచు మేము అతనితో ఐక్యమైపోవునట్లు కరుణింపుము. తద్వారా మేము నిత్య జీవనమును ఇహమందు చవిచూచుచు దాని సంపూర్ణ అనుభూతి కొరకు కాంక్షింతుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. పిల్లల చేతులు జోడించి స్థిరములు ఉంచి ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం కోసం ప్రార్థించండి. ఓ ప్రభువా, శాశ్వతమైన దీవెనలతో నీ విశ్వాసులను ఆశీర్వదింపుము. వారు నీ జనితైక కుమారుని సువిశేష హితములను విశ్వాస పాత్రులుగా పాటిందురుగాక. క్రీస్తు తన అపోస్తలులను ఆశ్చర్యచకితులను చేయుచు తన దేహమందు కనబడిన దివ్య మహిమను మీరు కూడా గాంచగలనని ఆయను ఆశలతోను సంతోషముతోను జీవించుచు చివరికి ఆ మహిమలో భాగస్థులమగునట్లు ఆయన మీకు కృప ప్రసాదించును గాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ, మీ కుటుంబమును, మీ బిడ్డలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పిల్లరా, ఈ సండే పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలకి దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిరం తరపున బెన్నెఫార్ ఎస్పెషలీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం. మీ స్పాన్సర్షిప్, మీరు పెట్టించిన పూజ, ఈ డబ్బులన్నీ ప్రియులరా మందిర నిర్మాణ కోసము గురువులు వాడుతూ ఉన్నారు. మీరు కూడా డైరెక్ట్లీ మందిర నిర్మాణములో మాకు సహకరిస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే and God bless you. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి. మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా
తండ్రి ఇంటికి మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి పాపమమతల చేత పారిపోయిన నాకు ప్రాప్తించే క్షామము పశ్చాత్తాపము నొంద తండ్రి క్షమగూరుచు పంపుము క్షేమము పాపమమతల చేత పారిపోయిన నాకు ప్రాప్తించే క్షామము పశ్చాత్తాపము నుండి తండ్రి క్షమగూరుచు పంపుము క్షేమము ప్రభు నీదు సిలువ ముఖము చెల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము ప్రభు నీదు సిలువ ముఖము చెల్లని నాకు పుట్టించు ధైర్యము మార్గము చూపుము ఇంటికి నా తండ్రి ఇంటికి మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కన్ను